सरावर जी इधर आओ 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 अखा नहीं खोलनी अखा नहीं खोलनी अखा नहीं खोलनी अजे नहीं खोलनी। एक मिनट रुको। ओहो पर होया कि खोला खोला नहीं 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 मुंह खोलो। बर्फी ये तो बड़ी स्वाद है। मलाई वाली बर्फी मैं आप बनाई है खाओ। चुनी जी आज मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें दस नहीं सकता मैनू कितना चंगा लग्या देख के कि लोग थोड़ी कितनी इज्जत करते हैं कितना मोह उन्होंने थोड़े नाल ते तुसी तो मज लिजा के मज नहीं अपनी बिल्लू है मैं तो उदी प्यार आई जाता तुसी तो ओदे बहाने अद्धे लोगों को पढ़ाता ते जे किते पिंड वाले सच्चियों थोड़े कोले पढ़न आ गए तो सारा पिंड पढ़िया लिखा कर देना बाजवे दी बड़ी नूह ने। आह वड्डी नूह करके नहीं बाजवियां दे मुंडे करके भी। सरावर जी तुसी भी तो कुछ पुछे दसे बिना मेरा साथ देता है ना। पुछन दसन दी लोड़ उत्थे पैंदी है जूनी जी जो थोनू सामने वाले बंदे ते भरोसा ना हो ते फिर मैनू तो पहले दिन तो ही पता कि मेरी बॉटी नहीं मेरी वाइफ देख मैनू भी अंग्रेजी आ गई मेरी वाइफ तो सियाणी बहुत पहला तो तुसी ये सू कड्डी कि बंदा कोई ना कोई घर चों ही ते फिर उन्होंने सुनाउण दे मारे उच्ची उच्ची ये कहता कि कोई बंदा खबर देने वास्ते आने वाला ते बस वो फस गया जाल च वो उत्थे गया कि आपां उन्होंने फड़ लिया। की हुआ जुनी जी की सोच रहे? सरावर जी मैं ये सोच रही थी कि प्रताप नू कितना पता लग गया कि असीं किसी नू मिलन जाना है जबकि वो तो उत्थे है ही नहीं सी। जे तुहानू याद होवे तां मैं डाइनिंग टेबल ते सिर्फ इन्ना बोलिया सी कि मैं तुहाडे नाल एक जरूरी गल करनी है वो भी मूर्ति बारे। तब प्रताप साडे कमरे दे बाहर कित्थों पहुंच गया? तुसी कहना की चाहुंदे हो जुनी जी सीधी सीधी गल करो। सरावर जी गल तो मेरे भी पल्ले नहीं पै रही पर प्रताप नू किद्दां पता लग गया कि असीं किसी बंदे नू मिलन जाना है तो सानू सच दसूगा। ते अज तुसीं वेख्या सी जद सारे पिंड वाले उन्हें कुट्टण लई गए तां कितों दरानी जी दे पिछे जाके लुक गया सी ते दरानी जी ने उन्हें सब तो बचाया भी। ते अज तां मैं उन्हां नू अखों अख इशारा करदे भी वेख्या है। बस करो जुनी तुसी पता नहीं कदों कित्थे ते की देख लिया ये तुसी सोच भी किवें सकदे हो? इस गल दा तां तुसी वर्के ही साफ कर दिओ। सरावर जी तुसी आओ बैठो। मैं ये कह रही हूँ कि तुसी एक बार ठंडे दिमाग नाल सोच के तो वेखो ते नाले मैं किहड़े गल्लां आप सोचती सी पहला पर पिछले कुछ दिनों तो जो भी होया उहदे करके ही मेरा मत्था ठंड गया है। तुहानू याद है जब तुहाडी पेंसिल ते किसी ने वो जंगली बूटी लाती सी तो उहदे ते नाम जुगनू दा आया। ये तो तुहानू भी पता है ना कि जुगनू ऐदां नहीं कर सकता। ते फिर उस तो बाद निर्गुण माता जी दे खाने दे विच लसन प्याज दा पाउणा ते उहदा सारा इल्जाम भूआ जी ने अपने सिर ते ले लिया। ते ये तो तुहानू पता है ना कि भूआ जी ऐदां कर सकते हैं नहीं ना। ते सुरावर जी मैं आप दरानी जी दियां सारियां चुन्नियां कट्टियां हुई वेखियां ने वो भी उत्थों जिथे टैग लगे हुंदे ने ताकि किसी नू ये ना पता लग सके कि वो दुपट्टे केड़ी बुटीक दे हैं। बस करो जुनी जी ये किहो जिही गल्लां कर रहे हो तुसी? इस गल दी थोनू गलतफहमी हुई है बहुत वड्डी गलतफहमी। अगर मैनू गलतफहमी हुंदी तां मैं तां इदां दी गल करनी ही नहीं सी। तां तुहानू भी पता है ना थोनू सारा कुछ याद थोनू ये नहीं याद कि भाभी जी हमेशा थोड़े नाल खड़े ने हमेशा उन्होंने थोड़ा साथ दिता। अज भी मैनू उही अपने नाल लेके गए ताकि थोनू ये लगे कि असीं थोड़े नाल ते निर्गुण माता जी का गुस्सा भी तो उन्होंने ठंडा किया सी ना। ते उस रात चुलबुली नू जग लेके भेजा सीगा घड़े चों पानी कड्ढण वास्ते ताकि तुसीं भुखे ना रह सको। इल्जाम लगा रहे सरावर जी तुसीं मेरी गल नू समझ क्यों नहीं रहे? तुहानू पता है मैं उन्हां दी अखां दे विच ना एक अजीब जी चमक वेखी है। मैनू पता नहीं क्यों ऐदां लगदा है जिद्दां वो अपने दिल दे विच बहुत सारे राज दब के बैठे हुए ने ते अखां कदे भी झूठ नहीं बोलदियां। बस करो जूनी जी
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਜੂਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ? ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਲਈਦਾ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਮੋੜ। ਹਾਂਜੀ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੁਗਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੁਗਨੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਪਾਪਾ ਸਕੂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਰਾਸਤਾ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੋੜ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਐਡੀਆਂ ਫਾੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੇਨੂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਭਾਪੇ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੇਨੂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਲਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਟੂ ਮੈਂ। ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਰਸ। ਚਲਾ ਹੁਣ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਚੱਕੋ ਜੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੂਨੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦਰਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਵੇਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਓਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਤੇਰਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜੁਗਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੁਗਨੀ ਜੁਗਨੀ? ਜੁਗਨੀ ਨੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਜੀ ਜੁਗਨੂ, ਜੁਗਨੀ ਦਾ ਭਾਈ। ਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਜੀ, ਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਜੁਗਨੂ ਹੈ, ਜੁਗਨੀ ਦਾ ਭਰਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁਗਨੀ ਤੇ ਉਹ ਜੁਗਨੂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੁਗਨੂ ਤੇ ਜੁਗਨੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੈ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੁਗਨੂ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਜੁਗਨੂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਪਾਪਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੁਗਨੂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਉਹ ਕੌਣ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇਕੱਲੇ ਰਹੀਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜੁਗਨੂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜੁਗਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਾਪਾ। ਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜੁਗਨੀ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ। ਹੈਂ? ਜੁਗਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜੁਗਨੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਲਾ। ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪੇ ਆ ਜੂਗੀ ਅਗਲੀ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਕਾਕਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਫੋਨ। ਪਾਪਾ ਨੂਰ ਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਤੜਕਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭੂਆ ਜੀ, ऐसा क्यों होता है कि जिदे उत्ते सानू सब तो वध विश्वास होवे, कदे कदे उही साडे विश्वास नू थाली दे पानी वांगू डोलन ला दिंदा है। कोई गल हुई है जोरे ना? ਨੂਰ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭੋਲਾ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਭੋਲਾ ਦਿਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨੂਰ ਰਾਣੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਊ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ। ਉੱਦਾਂ ਅਜੂਨੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਪੜਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਵਾ परिवार ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, पर उन्हें सारी जमीन में अपने ਨਾਂ ਤੇ कराए बिना साह भी नहीं लेना। बहुत टाइम तो मेरी सारी जमीन उत्ते हक सी, पर मैं ही ढिल्ली पै गई ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅਜੂਨੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾੜੇ ਹੋਏ ਟੈਗ ਸਭ ਤੋਂ? ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਰਨਾ ਕਾਤੋਂ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜਵਾ परिवार ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਵੇ
ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ? ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਝ। ਕਾਕਾ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ, ਉੱਠ ਉੱਠ। ਆ ਫੋਨ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੱਜਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇਬ 'ਚ ਵੱਜਦਾ? ਇਹਦਾ ਜੁਗਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਫੋਨ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਜੁਗਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਫਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਣ ਦੇ ਫਿਰ ਜੁਗਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਆਇਆ। ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਤੂੰ ਬੜੀ 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 ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਜੂਨੀ ਭਾਬੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਅਜੂਨੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤ। ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਰਖਣ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਲੈ ਤੂੰ ਲੱਸੀ ਪੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਜੀ ਰੜਕੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਾਜਮਾ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਖਾ ਲੈ ਪੁੱਤ। ਭੂਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਭੂਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾ ਲੂੰ। ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ 2-3 ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜੂੰਗੀਆਂ, ਆਪੇ ਖਾ ਲੂਗਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭੈਣ। ਲੈ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਗਜਰੇਲਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਜ਼ੋਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਪੁੱਤ। ਜਾ ਪੁੱਤ। ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਮਾਸਟਰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਲ ਤੁੜਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੁਲਬੁਲੀ ਜ਼ੋਰੇ ਵੀਰੇ ਲਈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗੀ ਗਜਰੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। जी बीबी प्रधान।